एक अजाब है। इंज लगता जिवें इंसानां दा समुंदर उगे हुए है, जिन्ना भी चारा करिए 2 घंटे तो किते नहीं गए। मैनूं जिस वेले तुहाडा दावतनामा मिलिया, मैनूं खायद साहब रफीक साहब की कॉल आई, तुहाडे वल्लों भी आंदा तो मैनूं उन्ना ही मुतबिर सी। शायद मुमकिन है मेरे नाल राबता करने कोई दिक्कत पेश आई होवे। बहरकैफ पिछले साल भी तुहाडे हुक्मनामे ते हाज़र होया सा, बड़ा ही अच्छा लगा सी आके। अज भी इस तुहाडे दावतनामे का जिहड़ा तुहाडा पंजाब दा सियासी बयानिया, वैसे मैं थोड़ा सोची जरूर पिया कि पंजाब दा सियासी बयानिया मैं थोड़ी देर रुकिया जरूर, तो फिर जिवें कोई चीज़ फ्लैश कर दी है, कोई गल ज़हन च खुलदी है। मैनूं कुछ गल्लां खुलियां जिंदे तो मैनूं जरूर ही अंदाज़ा होया कि शायद तुसीं बड़ी एक जरूरी गल है जिहड़ी करना चाहते जी। और खुली किस तरह कि चंद दिन पहले मैं आजकल एक सिलसिला शुरू किया है पंजाब असैंबली च। मेरी सिर्फ इन्नी कोशिश है कि जिहड़े साडे बच्चे डिग्री कॉलेज या यूनीवर्सिटी पढ़ रहे हैं, भावें वो कोई DG खां दे ने, भावें अटक दे ने, चाहे कसूर दे ने, लाहौर दे ने, कितों दे ने, लम्स होवे या गवर्नमेंट कॉलेज होवे या किसी भी छोटे जिले का डिग्री कॉलेज होए, इन्हां सारे बच्चों नूं अवामी नुमाइंदगान दे अवाम दे नाल, ऐवान दे नाल इन्हां दी शनासाई होनी चाहिए है। और ये लोग असैंबली आन और असैंबली की कार्रवाई का हिस्सा बनन, सिर्फ वेखण की हद तक नहीं। तो मैं उन्होंने कोई ऐसा फोरम दें जिथे आके वो अपनी राय का इजहार कर सकन, खुल के गल कर सकन जी भी करनी हो। उस सिलसिले असी एक तकरीब रखी तो एक बच्चे ने, किसी कॉलेज का नौजवान बच्चा सी, उन्हें गल की कि मैनू पंजाबी च पढ़ाया क्यों नहीं जाता। मैं सब तो ज़्यादा गल आपकी मादरी जुबान च बेहतर समझना, और मैनू अगर पंजाबी च पढ़ाया जाए तो मैं उन्होंने ज़्यादा बेहतर अंदाज सीख भी सकांगा ते अगे लैके चल भी सकांगा, और मेरे वास्ते वो ज़्यादा मुफीद होएगी गल, बेहतर होएगी गल। मैं उन्होंने गल सुनी तो मैं उन्होंने फिर ये गल उन्होंने सुनने तो बाद उन्हें कहा कि मेरा मसला बुनियादी पंजाबी पढ़ावन का ही सिर्फ नहीं है। मैं पंजाबी नाल पिछे देखना होया कि मेरा मसला तो यह भी है कि पंजाबी का रस्मुल खत किहड़े वेले अरबी होया। मैनू देखना पेगा कि जिहड़ा उर्दू का रस्मुल खत मैं अरबी रस्मुल खत पंजाबी लिखनी शुरू की थी, क्या पंजाब की तारीख इस पंजाब के सियासी बयानिए इस गल का जवाब भी लभण की कोशिश की जाएगी। अच्छा चलो, अगर अज कोई झगड़ा पाकिस्तान च बैठिया मुख्तलिफ कौमां का किते पै जाता है कि क्यों बई अफगानिस्तान के नाल जिहड़ी ड्यूरेंट लाइन है और वो 22 बनी हुई है झगड़े की, लिटरली वो एक वॉरफेयर है और वो कई दिहाइयां तो मुश्तमिल हो गई है पाकिस्तान के वजूद दे नाल, और उस तो भी कबल प्री पार्टीशन कि ड्यूरेंट लाइन का झगड़ा मौजूद पिया रहा है। तो जरा ये भी वेखिए कि जिहड़ी लकीर पंजाब के विच खचीजी, उनका भी कोई मसला है क्या पंजाब के सियासी बयानिए पे उस लकीर का भी कोई असर है। यानी अद्धा पंजाब वंडिया गया तो उस वंड का क्या कोई ऐसा स्पिल ओवर, क्या पाकिस्तानियत पे भी उसका कोई स्पिल ओवर है। मैं जिसले मैंने तुहाडा पैगाम मिलिया कि पंजाब का सियासी बयानिया, तो मेरे जहन मुख्तलिफ सवाल सन जिहड़े उठ रहे सन, और मैं सोच रहा सा कि की तुसीं ये मौजू तो की पंजाब का सियासी बयानिया में भी या पिछले तबकियां की जिन्हों की चंद साहब गल कर रहे हैं। चंद साहब एक बड़ी तवाना आवाज़ ने और मैंने पता है बड़े अवामी आदमी ने, ना सिर्फ ये इन्हों का पूरा जोड़ा पिछे सिलसिला है, मैं इन्होंने देखा है कि इन्हों की एक बड़ी वड्डी अवामी हमायत भी है और बड़े अपने लोगों नाल जुड़े लोग ने। तो बिल्कुल इस्तेहसाल के खिलाफ जिथे किसी ते माड़े बंदे नाल ज्यादती है, सिस्टम की ज्यादती है, भावें वो माल पटवार दी है, पुलिस सरकार दी है, किसी की भी गिन लो, किसी तगड़े
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਗੜਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾਣ ਲਈ ਤਗੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਬਰਕੈਫ ਪੰਜਾਬ ਕੁਛ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਰਹਿਤਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਲਾ ਠੇਲਾ, ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਕ੍ਰੌਪ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਸਾਏ 'ਚ ਨੇਬਰਸ 'ਚ ਸਿੰਧ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਕੋਈ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮੌਗ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਆਈ ਨੀਡ ਸਮੌਲ ਗੋਡਸ ਆਫ ਸਮੌਲ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੌਗ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਯੂਰੋ 2 ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਰੋ 5 ਚਲਾਓ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੂਏ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਲੀ ਚਿਮਣੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੰਧ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਫੰਡਸ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ 600-700 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ।
ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਬੇਹਰਮਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੀਖੀ ਜਬਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ CM ਲਤੀਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ, if I am right, thank you Choy ਸਾਹਿਬ for correcting। ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਾਜ਼ਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਆ ਕਿ 60-65% ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ 60-65% ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਉਸ ਤਨਾਸਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਬੈਂਕਰਸ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪੈਰਾਡੌਕਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, 4 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, 4 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜੀਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 62% ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3 ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਬੜੀ ਰੀਜਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ मैं बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर बड़ी दिल फरेब, मैं गो पीपल्स पार्टी दे सियासी और माशी एक खाके ते मैं थोड़ा जिहा दूसरे पासे खड़ा होने वाला बंदा, लेकिन मैनू चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर वाली मैनू बड़ी बड़ी अपील करती सी वो गल कि फैडरेशन नूं अगे लैके जाण वाली कहानी ते पंजाब दे जुम्मे भी है। पंजाब दे जुम्मे इस फैडरेशन ਲਈ भी अपना एक रोल प्ले करना, तो भी पंजाब के बयानिए का ही हिस्सा है कि किस तरह इकट्ठ निभना है, कितने चीज़ां देनियां ने। जो रीसेंट पास जो NFC साडा होया उहदे च बलोचिस्तान की पावर्टी बेसिस ते उदों पंजाब ने लैड बाय शहबाज साहब उन्होंने अपना शेयर दिता फॉर, वो कोई छोटा शेयर नहीं, इट इज़ इनटू बिलियंस कि बलोचिस्तान बहुत अंडर डिवेलप्ड है तो दिस % ऑफ द शेयर विल बी गिवन, और वो अपना इन्ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ जिहड़े ने हर साल पंजाब बलोचिस्तान लिए भेजदा है। तो क्या ये सिलसिला पंजाब के बयानिए का हिस्सा रहेगा और क्या सियासी बयानिए के तौर पर अगे बोलिया जाएगा? ये भी एक सवाल है। बाहर कैफ मैं घुमन साहब तुहाडी इस कोशिश नूं जिहड़ी तुसीं करदे हो हर साल, और ये जिहड़ी तुसीं कॉन्फ्रेंस करदे हो, और ये तुसीं पूरी दुनिया तो साडे वो लोग जिहड़े जुबान नाल, इस कल्चर नाल, इत्थों दे रहण वाले लोकां नाल जिन्हां दी कोई निस्बत है, उन्होंने इत्थे मदऊ करदे हो, लाहौर बुलाते हो। मैं तुहाडा इस बुनियाद ते शुक्रिया अदा करना कि तुसीं मेरी माँ बोली वास्ते, तुसीं पंजाब वास्ते एक जद्दोजहद कर रहे हो। जिहड़ा जिक्र तुसीं कीता पंजाबी जुबान दा, कुछ गल्लां अमली गल्लां ने। मैं जो पहली बार सूबाई असैंबली गया तो उदों इस सन 2002 की गल है, और मैं जिथे बैठना मैं वाकया सुनाना, मेरे वड्डे भाई ने, दोस्त ने, बड़े बड़े अच्छे कारकुन ने, जिवें चंद साहब बड़े अवामी आदमी ने, इवें वो ने,